Good afternoon. Screen is visible. No, ma'am. Okay. Now is it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now we are going for next bit of this chapter, that is divergence and curl. So first we are going to see about divergence. Directly I am giving that formula of this divergence, how we are finding out divergence of that given vector. So look at that. Let us consider f bar, this is the vector, with f1i plus f2j plus f3k. Then divergence of this f bar. Then del dot f bar, taking that del dot f bar, this is called as a divergence of f bar. Means here we are operating del on that given vector f bar, then we are getting that del dot f bar. So this del dot f bar is known as divergence of that given vector. So how we are going to calculate this? Dou by dou xi. Just I am taking that first del. Definition of del is dou by dou xi plus dou by j plus dou by dou z k dot. What is f bar? f1i plus f2j plus f3k. Okay. Now we are operating this del on this given vector f bar. So del dot f bar is equal to dou by dou x. Look at this, dou by dou xi operating on this f bar. What we are getting here? Dou f1 by dou x I dot I, that is equal to 1. We know that I dot I is equal to 1. J dot j is equal to 1. Then k dot k is equal to 1. Therefore, if you are taking that dot product of these two terms, this del is the vector quantity and here this f bar is the given vector. If you are taking dot product between these two terms, then what we are getting here? Dou f1 by dou x I dot I, that is 1, plus next term dou f2 by dou y plus dou f3 by dou z. And here this divergence of f bar, this is called as a divergence of f bar. This is called as a divergence of that given vector. So divergence of f bar is a, whether it is scalar or vector function. स्केलर फंक्शन है का वेक्टर फंक्शन है? Yes, it is a scalar function. जर I, J, K हे युनिट वेक्टर इन्क्लूड असतील
तर त्यावेळेस ते व्हेक्टर क्वांटिटी होते किंवा दॅट इज द व्हेक्टर फंक्शन. बट हिअर वी हॅव dou f1 by dou x plus dou f2 by dou y plus dou f3 by dou z, and this is a divergence of that vector, and here this divergence is always a scalar function. Then if this diverges, we can write it as divergence dot f bar or divergence f bar, or it is also we can denote by del dot f bar is equal to 0. If divergence of f bar is equal to 0, then we can say that given vector is solenoidal. Divergence of f bar is solenoidal. जर हा डॉट प्रोडक्ट जर तुम्हाला 0 मिळाला, then it is called as a solenoidal vector. Understood? हे समजलं सगळ्या कसं कॅल्क्युलेट करतोय आपण. त्याच्यानंतर जस्ट मुव्हिंग टुवर्ड्स दॅट कर्ल ऑफ व्हेक्टर. सो हिअर we are taking curl. Let f bar, we are taking that vector f bar which is equal to f1i screen is visible. Yes. Yes, ma'am. Okay. What happening? I don't know. Just we are trying again and again. Okay, going for curl. If f bar is equal to f1i plus f2j plus f3k, then del cross f bar means we are taking that cross product between del and f bar is equal to, it is determinant of I j k dou by dou x dou by dou y dou by dou z, and here we have the terms f1 f2 f3. This is the determinant of the term I j k dou by dou x dou by dou y dou by dou z f1 f2 f3, and here it is called as del cross f bar. Del cross f bar, and del cross f bar is known as curl of f bar, and this curl f bar is a vector point function. It is a vector point function. डायव्हर्जन्स कसं आहे, डायव्हर्जन्स स्केलर पॉइंट फंक्शन आहे, म्हणजे del dot f bar it is called as a divergence. Okay, and this del dot f bar is equal to 0, then it is called as a solenoidal. Okay, and if we're taking cross product of given vector with del cross f bar is equal to, याला म्हणतोय कर्ल of given vector. So curl f bar which is equal to, if it is equal to 0, then we can say that the given vector is irrotational. Given vector is irrotational vector, or it is also known as conservative vector.
Del dot F bar is a divergence, and if it is equal to 0, then vector is solenoidal. Del cross F bar is equal to known as curl, and if it is equal to 0, then it is irrotational field. Okay, आता याच्यावरचे एक्झाम्पल्स घेऊयात आपण. If A bar is constant vector, find divergence of A bar and curl of A bar. ओके, आता या ठिकाणी कॉन्स्टंट व्हेक्टर दिलेला आहे. इथं पर्टिक्युलर व्हेक्टर असं सांगितलेलं नाही, मेन्शन केलेलं नाही, म्हणजे एक्स वाय झेडच्या व्हॅल्यू नाहीये किंवा F1 F2 F3 इथं दिलेलं नाहीये. सो हिअर वी आर गोइंग टू कन्सिडर A bar इज इक्वल टू, सो A bar इज इक्वल टू कॉन्स्टंट व्हेक्टर कसा डिनोट करतोय आपण, A1I प्लस A2J प्लस A3K. Okay, then first finding out divergence of A bar means dot product between this del and given vector A bar. So del dot A bar is equal to, as we know that, dou A1 by dou X plus dou A2 by dou Y plus dou A3 by dou Z. Okay, त्याच्यानंतर डेल, आता हे कधी पॉसिबल असणार आहे, याचं डायव्हर्जन्स घेतलं, डायव्हर्जन्स डॉट ए बार इज इक्वल टू 0. आता या ठिकाणी इथं बघा, डायव्हर्जन्स ऑफ ए बार, देअरफॉर डायव्हर्जन्स ऑफ ए बार इज इक्वल टू, हा काय येणार आहे आता इथं, यस एनीवन, कॉन्स्टंट वेक्टर आहे A1I plus A2J plus A3K. If you are taking derivative of, yes, derivative of A1 with respect to X, derivative of A2 with respect to Y, and derivative of A3 with respect to Z, it gives 0. And divergence of A bar is equal to 0, then we can call it as A bar is solenoidal. It is called as the solenoidal. त्याच्यानंतर कर्ल फाइंड आउट करा. सो कर्ल A bar means here del cross A bar, del cross A bar which is equal to, या ठिकाणी आपण काय करतोय आता, डिटर्मिनंट घेतोय. सो डिटर्मिनंट कसं घेणार इथं आता, IJK. हा, जस्ट वी आर टेकिंग द डिटर्मिनंट हियर. पहिला काय असणार आहे इथं, I J आणि K. इथं काय असेल, डो बाय डो X, डो बाय डो Y, डो बाय डो Y and डो बाय डो Z. आणि या ठिकाणी आता याचं टर्म्स F1 च्या ऐवजी A1 A2 आणि हे A3. ओके, आता जर तुम्ही इथं डिटर्मिनंट काढलात तर कसं मिळेल बघा, डिटर्मिनंट I इंटू डो बाय डो Y ऑफ A3 मायनस डो बाय डो Z ऑफ A2. इज इट पॉसिबल? होऊ शकतं का इथं काय मिळतं, सगळे टर्म्स तुम्हाला झिरोच मिळणार आहेत. ओके, सो हियर A bar is called as a irrotational. It is called as a irrotational also, because we are getting that del cross A bar is equal to 0. Del cross A bar is equal to 0. Therefore, that given constant vector is solenoidal as well as irrotational. Solenoidal as well as irrotational. Okay. Then going for next. आता या ठिकाणी
व्हॅल्यू घेऊयात आता आपण इथं पर्टिक्युलर व्हॅल्यू घेऊन सॉल्व्ह करूयात. मगाशी हे जे ए बार घेतला होता दॅट वॉज द कॉन्स्टंट व्हेक्टर आणि कॉन्स्टंट व्हेक्टर हा नेहमी इरोटेशनल ऍज वेल एज सोलेनॉइडल असतो. सेकंड एक्झाम्पल, if f bar is equal to xi plus yj plus zk, then find divergence of f bar and curl of f bar. ओके, आणि याच्यानंतर आपण काय करतोय, ह्या दोन्हीचे टर्म्स काढल्यानंतर ते वेदर इट इज सोलेनॉइडल और इरोटेशनल हे फाइंड आउट करतोय. ठीक आहे, मग आता पहिल्यांदा दिलेली टर्म बघा काय दिली तिने. सो हिअर इट इज एफ बार इज इक्वल टू द गिवन टर्म एफ बार दॅट इज एक्स आय प्लस वाय जे प्लस झेड के. As we know that del dot f bar is equal to काय असेल इथं डो f1 by डो x प्लस डो f2 by डो y प्लस डो f3 by डो z. तर आता सांगा मला f1 काय आहे, आपला x आहे, बरोबर आहे. f1 काय आपला x आहे. सो डायव्हर्जन्स ऑफ f बार इज इक्वल टू f1 कम्पेअर करा, ह्याला याच्याशी कम्पेअर जर केला आपण, कम्पेअरिंग विथ दिस टर्म f1i प्लस f2j प्लस f3k. f1 काय x आहे, f2 काय y आहे आणि z आहे. ठीक आहे, मग पहिल्यांदा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस x विथ रिस्पेक्ट टू x दॅट इज 1. त्याच्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह f2 दॅट इज ऑल्सो 1. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f3 दॅट इज ऑल्सो 1. So here divergence of f bar is equal to 3. Got it? Divergence of f bar that is 3. Then calculate del cross f bar. Del cross f bar. As we know that determinant of I, j, k. Second term आहे dou by dou x, dou by dou y आणि dou by dou z. आणि या ठिकाणी काय आपले टर्म्स x, y आणि z आहेत, बरोबर आहे. f1, f2, f3 आहे. त्याच्याऐवजी काय तिथं x, y, z which is equal to calculating this means finding out determinant I in bracket काय असेल आता dou by dou y of z minus dou by dou z of y. डिटरमिनंट काढतो त्याच मेथडने डिटरमिनंट काढायचं आपल्याला. dou by dou x of z minus dou by dou z of x. आणि लास्ट टर्म आहे प्लस k इन ब्रॅकेट dou by dou x of y minus dou by dou y. काय ते आन्सर सांगा त्याच्यामध्ये. ब्रॅकेटचा व्हॅल्यू काय आहे, ते ब्रॅकेटची व्हॅल्यू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x, x विथ रिस्पेक्ट टू z, y विथ रिस्पेक्ट टू x and x विथ रिस्पेक्ट टू y. काय मिळेल आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह? Zero. Yes, we are getting that 0. Zero. So here in this case curl of given vector, so curl f bar is equal to 0 means here f bar is irrotational. f bar is irrotational. कर्ल आपल्याला मिळालेला सॉरी डायव्हर्जन्स मिळालाय 3. ओके, दॅट इज स्केलर क्वांटिटी. आणि या ठिकाणी
जो कर्ल फाइंड आउट केला आपण दिलेल्या व्हेक्टरचा तो 0 मिळाला. मग ज्यावेळेस कर्ल 0 मिळतो तर त्याला काय म्हणतोय आपण, इररोटेशनल फील्ड म्हणतोय. ओके. याच्यानंतर ऑलमोस्ट या ठिकाणी आपला चॅप्टर संपलेला आहे. हा काही प्रूफ आहेत पण ते तुम्हाला गरज नाहीये ते घ्यायची आता. सेकंड ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन्स आहेत आपल्या ह्याच्यामध्ये. ओके. या ठिकाणी हा चॅप्टर कंप्लीट झालेला आहे आपला, जो तुमचा चॅप्टर होता याच्यामधला व्हेक्टर डिफरन्शिएशन. that chapter is almost completed. आपला डेल फाय बघितला, ग्रेडियंट बघितला, डेल ऑपरेटर बघितला आपण. सो हिअर दिस चॅप्टर इज वी हॅव कम्प्लिटेड. ओके. याच्यामध्ये मेन पार्ट्स काय तेवढे लक्षात ठेवा फक्त. व्हॉट आर द मेन पार्ट्स. पहिल्यांदा काय असतं आपला इथं, व्हेक्टर आहे, व्हेक्टर फंक्शन आहे, तो व्ही बार इज इक्वल टू कसं कॅल्क्युलेट करतोय आपण, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ आर बार डिवायडेड बाय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ आर बार विथ रिस्पेक्ट टू टी, डो आर बार बाय डी आर बार बाय डी टी. आणि याला काय म्हणतोय आपण, व्हेक्टर व्हेलॉसिटी और व्हेलॉसिटी व्हेक्टर. since r is equal to r bar is equal to xi plus yj plus zk. आणि r कसं कॅल्क्युलेट करतोय आपण, r इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ऍक्सलरेशन व्हेक्टर और व्हेक्टर ऍक्सलरेशन दॅट इज ए बार. ए बार इज इक्वल टू कसा काढतोय आपण, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्ही बार विथ रिस्पेक्ट टू टी. दिस इज नोन ऍज ऍक्सलरेशन व्हेक्टर. याला काय म्हणतोय आपण, ऍक्सलरेशन व्हेक्टर. त्याच्यानंतर पुढे काय शिकलोय आपण इथं, अँगल व्हेक्टर्स दॅट इज कॉस थिटा. कॉस थिटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डिवायडेड बाय मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ बी बार. ठीक आहे. कॉस थिटा काढतोय आपण इथं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट काय आपलं इथं, येस, टँजेन्शियल कंपोनंट AT. कसं कॅल्क्युलेट करतोय आपण AT आणि AN. हाऊ टू वी आर कॅल्क्युलेटिंग. आता हा AN कॅल्क्युलेट करताना आपण काय करतोय, AN स्क्वेअर इज इक्वल टू A स्क्वेअर मायनस AT स्क्वेअर हा फॉर्म्युला यूज केला. आणि AT कसं कॅल्क्युलेट करतोय आपण, AT हाऊ टू फाइंड आउट टँजेन्शियल कंपोनंट. येस एनीवन, कसं कॅल्क्युलेट केलं आपण AT, A bar into T cap. A bar into T cap. आता या ठिकाणी हा जो T cap आहे इथला लक्षात येते का तुम्ही, फॉर्म्युला कसा सांगितला होता मी तुम्हाला, टँजेन्शियल कंपोनंट. येस एनीवन, काल झालंय आपलं, T bar upon mod of T. T bar अपॉन नाही हा फॉर्म्युला काय आहे सांगा मला. टँजेन्शियल कंपोनंट कसं कॅल्क्युलेट करतोय आपण, T by mod of T. A bar into V bar upon mod of V. A bar into V bar. V bar डिवायडेड बाय मॉड ऑफ V bar ना, V bar. हा फॉर्म्युला यूज करतोय आपण. ओके. मग त्याच्यानंतर त्याच्यावरून आपण नॉर्मल कॉम्पोनंट काढतोय आपण, नॉर्मल कॉम्पोनंट ऑफ ऍक्सलरेशन बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला. ए बार इथे ए बार जो आहे तो ए स्क्वेअर जो आहे तो ऍक्सलरेशन व्हेक्टर जो आपण कॅल्क्युलेट केला असतो किंवा दिलेला जे व्हेक्टर असतं तो कन्सिडर केला जातो इथं विथ दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट्स.
आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामधनं टेंजेन्शियल कंपोनेंट मायनस करून जी काही टर्म मिळेल आपल्याला दॅट विल बी द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ऍक्सिलरेशन. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय बघितलं होतं आपण, डेल ऑपरेटर, बरोबर आहे ना. डेल आज बघितलेलं डेल. डेलचं डेफिनेशन काय, डो बाय डो एक्स आय प्लस डो बाय डो बाय जे प्लस डो बाय डो डो झेड झेड के. ठीक आहे. ज्यावेळेस आपण हा डेल ऑपरेटर फाय या स्केलर फंक्शनवर ऑपरेट करतोय तर त्यावेळेस तिथं काय मिळतं आपल्याला, ग्रेडियंट मिळतोय, gradient of that scalar function. So gradient if we are denoting it by phi. So therefore del phi is equal to del phi, or that is gradient phi is dou phi by dou xi plus dou phi by dou yj plus dou phi by dou zk. ठीक आहे. त्याच्यानंतर जर हा डेल ऑपरेटर आहे तो दिलेल्या फंक्शनवर, दिलेल्या वेक्टर फंक्शनवर ऑपरेट केला आणि यामधला जर आपण डॉट प्रोडक्ट घेतला तर याला काय म्हणतोय आपण, डायव्हर्जन्स म्हणतोय. याला काय म्हणतोय आपण, डायव्हर्जन्स ऑफ दॅट व्हेक्टर. अँड इफ दिस डायव्हर्जन्स बिकम्स झिरो, then it is known as solenoidal. It is called as solenoidal. ओके. आणि ज्यावेळेस डेल क्रॉस एफ बार असतो तर त्यावेळेस आपण कर्ल म्हणतो याला, कर्ल ऑफ एफ बार और कर्ल एफ बार. आणि जर हा इक्वल टू 0 मिळाला तुम्हाला तर काय म्हणतोय आपण, इट इज इररोटेशनल. ओके. सो आता ब्रीफ मध्ये हा आपला चॅप्टर इथं कम्प्लीट झालेला आहे. खूप काही डिटेल मध्ये घेतलेलं नाहीये. त्याच्यामध्ये आणखीन काही पॉइंट्स आहेत. अँगल बिटवीन नॉर्मल सरफेसेस, तो एक पॉइंट घेतला होता आपण, अँगल बिटवीन नॉर्मल सरफेसेस, युनिट व्हेक्टर ऑफ टू नॉर्मल सरफेसेस, युनिट व्हेक्टर ऑफ नॉर्मल सरफेसेस ते पण बघितलं होतं आपण. युनिट व्हेक्टर कसं कॅल्क्युलेट केलं होतं आपण, टू नॉर्मल सरफेस. कोणता फॉर्म्युला यूज केला इथं, डेल फाय डॉट ए बार बाय मॉड ऑफ ए बार ना, हा फॉर्म्युला यूज केला होता. तर त्या ठिकाणी युनिट वेक्टर कॅल्क्युलेट केला होता आपण, युनिट वेक्टर टू नॉर्मल सरफेस. ओके. प्रत्येकाने समजलं इथं आता, होप सो. खूपच ब्रीफ मध्ये घेतलेला आहे, खूपच म्हणजे शॉर्टकट मध्ये सांगितलेलं आहे तुम्हाला. याच्यामध्ये काही फिगर्स जर तुम्हाला एक्सप्लेन केले तर तुम्हाला लवकर समजेल. ऑलरेडी तुम्हाला नॉर्मल आणि टँजेंट माहिती आहे, त्यामुळे हे डिरेक्टली मी जे काही डेरिव्हेटिव्ह आहेत वगैरे किंवा कॉस थिटा वगैरे आहे तो कॅल्क्युलेट करत गेलोय आपण. फक्त टँजेन्शियल कंपोनेंट आणि नॉर्मल कंपोनेंट हे थोडेसे नवीन पार्ट आहे, म्हणजे तिथून आपला जो पार्ट आहे थोडासा तुम्हाला नवीन आहे. Tangential component, normal component of acceleration, then del operator, del when operating on a scalar function, then it gives a vector function. Then divergence, divergence is equal to, if you are taking that dot product between given vector and that del, it gives divergence. Divergence is always scalar function and curl is always vector function. Del cross f bar, that is a curl. So here we are going to stop this, and after this we will take a revision of each and every chapter. Okay. पहिला चॅप्टर कुठून स्टार्ट करायचा आपण, मॅट्रिक्स. मॅट्रिक्स पासून स्टार्ट करूयात. ठीक आहे. ओके. मला एक सांगा आता थोडस, जे काही हे होतं आपलं, म्हणजे लिंक टाकलेत एक दोन, कालच टाकलेत आय थिंक. सगळे चॅप्टर्स युनिटचे, युनिट टेस्ट, सॉरी युनिट 1, 2, 3, 4 असे 4 लिंक टाकलेले आहेत. कुणी बघितले का त्याच्यामध्ये काय आहे ते? मॅट्रिक्सचे काही क्वेश्चन्स आहेत त्याच्यात. मॅट्रिक्सचे क्वेश्चन्स आहेत, सक्सेसिव्ह डिफरन्शिएशन आहे, एक्सपान्शन ऑफ फंक्शन आहे, त्याच्यानंतर पार्शियल डिफरन्शिएशन आहे आणि मल्टीव्हेरिएबल, ऍप्लिकेशन ऑफ मल्टीव्हेरिएबल डिफरन्शियल कॅल्क्युलस, दॅट इज 5th युनिट. आणि काल आपण ते डिस्कस केलेलं आहे, एमसीक्यूज टेस्टच्या आधी डिस्कस केलेला आहे आपण, बरोबर आहे ना?
आठवते का काल आपण काय डिस्कस केलेलं आहे? हा मॅम. हा आठवत. सो हिअर आता हे इथे मीटिंग एंड करते. याच्यानंतर एक 5 ते 10 मिनिटाचा ब्रेक घ्या आणि परत जॉईन व्हा. आपण मॅट्रिक्स रिव्हिजन घेऊयात. ठीक आहे? ओके मॅम. ओके मॅम.